السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میرا قلم قائد قوم فخر نوائت جناب مانی شاہ الحمید بن حسن صاحب کی یادوں کے کچھ انمٹ نقوش بیان کرنا چاہتا ہے۔ میرے اس مقالے کا عنوان ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اپنا مقالہ میں یہاں سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ ہر سال بارش کے لاتعداد قطرے سمندر میں گرتے ہیں، لیکن ان میں کچھ ہی خوش نصیب قطرے وہ ہوتے ہیں جو آغوش صدف میں پل کر گوہر نایاب بن کر نکلتے ہیں، جن کی چمک دمک لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں روز ہزاروں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن جانے والوں میں بعض تو وہ ہوتے ہیں جو دلوں پر گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی خوش اخلاقی، زندہ دلی، خدا پرستی، صبر و ثبات، دور اندیشی، زمانے کی نبض شناسی، سیاسی و سماجی، دینی اور دنیاوی خدمات اور قربانیوں کے نقوش کا دائرہ صرف اہل خاندان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی رحلت پر آسمان اور زمین ماتم کنا ہوتے ہیں، اور جو اپنے ان صالح اعمال اور نیک صفات کی بنا پر لوگوں کے قلب و دماغ میں زندہ و تابندہ رہتے ہیں۔ سچائی سن سکے اگر اہل جہاں سنے، سچائی سن سکے اگر اہل جہاں سنے، اے موت تو ایک شمع فروزاں بجھا گئی۔ اور جن کی بے مثال زندگی یہ آواز دیتی ہے کہ ہمیں لمحے نہیں صدیاں سنیں گی، ہمیں لمحے نہیں صدیاں سنیں گی، حفاظت سے ہماری آواز کو رکھنا۔ اور جن کی شخصیت شاعر مردیشور ایمن فردوسی جناب محمد علی بادشاہ صاحب مندہ کے اس شعر کے مصداق ہوتے ہیں: نیکی انساناچی تابندہ رہتا، نیکی انساناچی تابندہ رہتا، مرون نیک مانوس زندہ رہتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بعض مخلص بندوں کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے فرمایا: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یعنی انہی ایمان والوں میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، اور پھر ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، یعنی اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کر دی، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ شہادت کا موقع ملے اور ہم بھی قربانی پیش کریں۔ قائد قوم فخر نوائت جناب مانی شاہ الحمید بن حسن صاحب رحمہ اللہ بھی انہی مخلص اور پارسا و خشیار تقوی پرست بندوں میں سے ایک تھے، جو اپنے مقصد تخلیق کو حتی المقدور پورا کرتے ہوئے دنیا سے سدھار گئے اور ہمیں بانگ رحیل دے کر رخصت ہو گئے۔ آپ شہر مردیشور کے ایک معزز خاندان مانی سے تعلق رکھنے والے، عدل و انصاف کے پیکر، منصفانہ مزاج کی حامل شخصیت، جن کی عدالت میں ہندو، مسلم، عیسائی وغیرہ اپنے مقدموں کے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ یعنی جناب مانی حسن بن محی الدین صاحب کی 10 اولاد میں سب سے چھوٹے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی رابعہ تھا۔ آپ بڑی دیندار، تقوی شعار اور بہت ساری اوصاف حمیدہ کی حامل تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے کی بڑے ناز و نعام میں پرورش کی۔ آپ کی پیدائش 5 جنوری سن 1924 عیسوی مطابق 28 جمادی الاولیٰ سن 1342 ہجری کو بروز سنیچر بوقت صبح بمقام مانی ہاؤس نزد گوسیا مسجد، گوسیا محلہ، مردیشور میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم ماڈل اسکول مردیشور سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو کنداپور اور ویراج پیٹ اور گونی کوپل کا سفر کرنا پڑا۔ دوران تعلیم آپ کھیل کے میدان سے بیڈمنٹن کے چیمپئن بن گئے، پھر وہیں پر آپ نے تجارت شروع کی۔ جب اس دوران سن 1947 عیسوی میں ملک کی آزادی کی مہم شروع ہوئی تو وہاں انگریزوں کے خلاف کرگ کے باشندوں کے ساتھ آپ نے بہت جد و جہد کی اور آگے بڑھ کر ان لوگوں کا پورا ساتھ دیا، جس سے کرگیز بہت متاثر ہوئے اور آپ کی قد و کاوش اور مجاہدے پر انہوں نے آپ کو فریڈم فائٹر کے خطاب سے نوازا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے،
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ایک خوبصورت نوجوان تقریر اور تحریر کے میدان کا بھی ایک شہسوار نکلا۔ پھر اس کے قلم نے کئی ایک مضامین اور اسٹوریز لکھ ڈالی جو فلم انڈسٹری تک پہنچ گئی اور اس پر فلمیں بن کر سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ تو پھر بطور اداکار یعنی کہ ہیرو آپ کو کام کرنے کی فلم انڈسٹری سے دعوت دی گئی۔ اس وقت کی سب سے کامیاب اداکارہ نیروپا رائے آپ کے مقابل تھی، مگر والدین کی تعلیم و تربیت، ان کے پند و نصائح اور گھر کے دینی ماحول کی پرورش نے قدموں میں فوراً زنجیریں پہنا دی۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اور مانی شاہ الحمید صاحب کی زندگی کا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ آپ کو ایک فلم اسٹار نہیں بلکہ ایک مبلغ و داعی، خطیب، قائد قوم نوایت بننا تھا۔ اللہ نے آپ کے دل کو دین کی اشاعت کے لیے مجلا و مصفا کر دیا۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے۔ جب آپ شادی کی عمر کو پہنچ گئے تو ایک نیک دل، سادگی پسند، اطاعت گزار اور فرمانبردار وفاکیش خاتون بی بی سکینہ بنت محمد میرا صاحب طاہرہ سے آپ کا نکاح ہوا، جو اپنے والدین کی اکلوتی صاحبزادی اور اپنے 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کے بعد آپ معاشی سلسلے میں ممبئی چلے گئے، جہاں آپ نے کئی سال گزارے۔ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہاں کے ذمہ داروں نے آپ کو وہاں کی جماعت کا صدر مقرر کر دیا۔ آپ جب اپنے گاؤں آتے تو سوشل ورکر بن کر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ کا وقت گھر میں کم، لوگوں کی خدمت میں زیادہ گزرتا تھا۔ کچھ مدت کے بعد آپ میسور منتقل ہو گئے، مگر آپ کا دل مردیشور کی ترقی کے لیے دھڑکتا رہتا۔ مینا بازار میسور میں آپ کی دکانیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے قریب مسجد اعظم کے نام سے موسوم مسجد میں آپ پنجگانہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ذمہ داران مسجد نے آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کو خطیب کا عہدہ دے دیا۔ کئی سال تک آپ وہاں کے خطیب مقرر رہے۔ اسی اثنا میں پتہ چلا کہ ایک جگہ پر محرم کے پنجے بٹھانے کی رسم ہوا کرتی ہے۔ مسلمان مرد اور عورتیں تیزی سے اس بدعت میں ملوث ہو رہی ہیں، تو اپنے 2 ہم خیال حضرات کو لے کر آپ نے وہاں کام کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ یہ بدعت ختم ہوتی گئی اور آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، جس کے لیے تقریباً آپ کو 1.5 سال کا عرصہ لگا۔ آپ روزانہ اپنے وقت مقررہ پر لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ اس طرح 1.5 سال کے بعد ایک دن آپ کی طرف سے ایک میٹنگ بلائی گئی کہ اب اس جگہ کو کس کام میں لایا جائے۔ کچھ حضرات کی رائے تھی کہ یہاں مدرسے کی تعمیر ہو، کچھ حضرات کی خواہش تھی کہ وہاں لائبریری قائم ہو، اور بعض حضرات نے رائے پیش کی کہ وہاں مسجد بنائی جائے۔ ایک دانشور شخص نے کہا کہ ہم فیصلے کا اختیار مانی شاہ الحمید صاحب کو دیتے۔ پھر سب لوگ آپ کے مشورے پر مسجد کی تعمیر کے لیے متفق ہو گئے۔ اس طرح اس جگہ پر ایک مسجد وجود میں آئی جو مٹی کو جمع کر کے لکڑیاں گاڑ کر چادروں کی دیواروں سے بنائی گئی، جس کو شاہ مسجد کا نام دیا گیا۔ آگے چل کر اللہ نے اس پر اپنے انوار اور برکات کا نزول فرمایا، اور آج وہ شاہی مسجد کے نام سے عالیشان عمارت لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ الغرض آپ نے جہاں جہاں قیام فرمایا وہاں وہاں دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام کیا، بالکل ایک شمع کی طرح جس کو کہیں بھی جلاؤ اندھیرا دور کر دیتی ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں بھی جا کر لوگوں میں دین پھیلاتے رہے۔ یہی آپ کی زندگی کا مقصد تھا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اندرا گاندھی کے زمانے اقتدار میں آپ اپنے آبائی گاؤں مردیشور لوٹ آئے اور اپنے آپ کو سوشل ورکر کے سانچے میں ڈھال کر لوگوں کی خدمت میں لگ گئے۔ اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے آپ نے جو کوششیں کی ہیں وہ آج MB نیوز کے ذریعے تاریخ مردیشور کے صفحات پر سنہرے الفاظ سے لکھی جا رہی ہے۔ امت کے درد و فکر میں گھلتا رہا وہ شخص، امت کے درد و فکر میں گھلتا رہا وہ شخص، ملت کے فرد فرد سے ملتا رہا وہ شخص، تبلیغ دین و دعوت حق کے لیے صدا راہ خدا میں در بدر پھرتا رہا وہ شخص، پردرد و پر اثر لب و لہجے میں بیشتر ایمان اور یقین کی کہتا رہا وہ شخص۔ گاؤں کی آبادی سے دور جنگل نما علاقے میں آپ نے کالونی آباد کر کے گاؤں کے باشندوں کو رہائش کی سہولت مہیا فرمائی۔ بالکل جنگل نما علاقے میں انسانی بستی آباد کرنے میں کوئی نہ مدد کے لیے تیار ہوا، نہ ہی وہاں گھر بنا کے رہنے کے لیے۔
मगर हिम्मत मर्दा और मदद खुदा पर एतमाद रखने वाले मानी शाहुल हमीद साहब ने अपने बढ़ते कदमों को नहीं रोका, न ही लोगों की हौसला शिकनी से उनके कदमों में जुम्बिश हुई। तन्हा एक छोटा सा घर बनाकर अपने अहलो आयाल को लेकर वहां रिहाइश पजीर हुए। कुर्बान जाऊं उनकी अहलिया मेरी सकीना माँ पर, जो अपने शोहर नामदार के कदमों से कदम मिलाकर सारी उम्र शाहराह जिंदगी पर चलती रही। अपने शोहर के हर फैसले को हमेशा दिल से कबूल करती रही। अपने मासूम बच्चों को लेकर उस जगह की चिलचिलाती धूप की गर्मी और सर्द रातों की ठंडक को बर्दाश्त करती रही। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, और मानी शाहुल हमीद साहब की कामयाब जिंदगी के पीछे आपकी वफाशार जोजा का हाथ है। अल्लाह ताला आप दोनों को गरीब रहमत फरमाए। कुछ दिनों के बाद बुढ़ाकू खानदान के एक फर्द सीदी मोहम्मद साहब मानी शाहुल हमीद साहब के घर से थोड़ी दूरी पर आकर आबाद हुए। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए दोनों अपने छोटे छोटे पुरसुकून मकानों के सामने दिए जलाते थे। जिस तरह कतरे कतरे से दरिया बनता है, बिल्कुल उसी तरह 1 से 2, 2 से 3 की तादाद में घरों की आबादी बढ़ती गई। फिर जनता कॉलोनी और नेशनल कॉलोनी के नाम से मौसूम हो गई। जैसे शायर कहता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। आपके अखलाक और किरदार से मुतासिर होकर मावली ग्राम पंचायत मुर्डेश्वर ने आपको मेंबर बना दिया। आपके सामने किसी का कोई मसला रख दिया जाता या कोई आपसे किसी तरह की उम्मीद बांधता, तो जब तक उसका मसला हल ना करते, उसकी उम्मीद पूरी ना करते, तब तक आप चैन से ना बैठते। जो काम करने के लिए एक जमात या ग्रोह की जरूरत होती है, कई बार वैसा काम तन्हा आपने करके दिखाया है। इस खिदमत खल्क के बेलोश जज्बे को देखकर बिना इलेक्शन करवाए ग्राम पंचायत ने आपको चेयरमैन बना दिया। तो सबसे पहले आपने मड़ी बाजार के बीचों बीच वाक़े तालाब की सफाई और मरम्मत कर दी, जो निस्फ सदी से खस्ताहाल अपनी मरम्मत का मुंतजिर था। गैर मुस्लिम हजरात ने आपके इस कारनामे को बहुत बहुत सराहा। 5 साल के बाद दिल के मर्ज में मुब्तला होने की वजह से आपने इस्तीफा देकर उस जिम्मेदारी से अपने आप को सुबुकदोश कर लिया। फिर आपका दूसरा बड़ा कारनामा नौनिहाला ने कौम की तालीम और तरबियत के लिए मदरसा तनवीरुल इस्लाम का वजूद है। ये उस जमाने की बात है जब माएँ अपने बच्चों को बाद नमाज मगरिब घरों में कलमा सिखाया करती थी, कुरान पढ़ाया करती थी, या बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद हल्फिन के घरों में कुरान सीखने जाया करते थे। मानी शाहुल हमीद साहब ने उस वक्त मदरसे की जरूरत महसूस की और गांव के मुफक्किर हजरात के सामने ये बात रखी, मगर इस नेक काम के इरादे पर सिवाय चंद हजरात के किसी ने आपकी हौसला अफजाई नहीं की। पर आपने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। अपने दामाद मोहतरम जनाब मन्ना मोहम्मद अली बादशाह साहब के साथ मदरसा तनवीरुल इस्लाम को कायम किया। गौसिया मस्जिद का चबूतरा इस बात का गवाह है, जहां आपने अपने दामाद बादशाह मौलाना की तदरीस में 5-6 बच्चों पर मुश्तमिल अपना जाती मदरसा कायम किया, जिसकी अव्वलीन तालिबात में से एक मैं हूँ, जो मदरसा आज अल्हम्दुलिल्लाह एक दरसगाह का रूप इख्तियार कर चुका है। फिर कौम की नौजवान बच्चियों के लिए उसकी एक शाख मदरसतुल फाइजात के नाम से वजूद में आई, जो नौजवान बच्चियों को दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता और पैरास्ता करने में मसरूफ है, जिसकी अव्वलीन फारिगात में से एक मैं हूँ, जिसमें तालीम हासिल करने के लिए तलबा और तालिबात और जिसकी खिदमत करने की गर्ज से ओहदों पर फाइज हजरात आज फख्र महसूस करते हैं। इन दोनों इदारों मदरसा तनवीरुल इस्लाम और मदरसतुल फाइजात की फलाह व कामरानी जनाब मानी शाहुल हमीद साहब के हक में सवाब जारिया बन गई है। इल्म वाला इल्म का दरिया बहाकर चल दिया, इल्म वाला इल्म का दरिया बहाकर चल दिया, वाइज़ कौम सोतों को जगा कर चल दिया। एक सुखनवर था के शहर अपना दिखाकर चल दिया, एक सुखनवर था के शहर अपना दिखाकर चल दिया, एक मसीहा था के मुर्दों को जिलाकर चल दिया। कई तालिब इल्मों को आपने दोबारा तालीम की राह पर गामजन किया, जो अपने तालीमी सिलसिले को मुनक़ता कर चुके थे। आपकी इस इल्म दोस्ती ने मदरसे के अलावा मॉडल स्कूल, नेशनल हाई स्कूल की तरक्की में भी 4 चांद लगाए। नेशनल हाई स्कूल के स्टेज पर आपके तहरीर करदा सबक आमोज ड्रामे माशरे की इस्लाह के लिए भी कारगर साबित हुए। हर इदारे के असातिज़ा और मुअल्लिमात से आपका गहरा रिश्ता था। नेशनल हाई स्कूल के टीचर हजरात ट्रांसफर होते रहने की वजह से बड़े परेशान हुआ करते थे। आप ही की अंतः कोशिशों के नतीजे में उनका ट्रांसफर मुस्तकिल तौर पर रुकवा दिया गया।
यूं तो मानी शाहुल हमीद साहब की शोहरत एक फ्रीडम फाइटर, मावली पंचायत के चेयरमैन, पीस कमेटी के चेयरमैन, सोशल वर्कर, मदरसा तनवीरुल इस्लाम के बानी और नाजिम आला, मॉडल स्कूल की बेटरमेंट कमेटी के सेक्रेटरी, मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी मुर्डेश्वर के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से दीनी व इस्लामी, रिफाई व समाजी खिदमात की फहरिस्त जितनी लंबी है, उसी तरह दावत और तबलीग के हल्के में एक मुबल्लिग और दाई की हैसियत से भी आपकी फहरिस्त बहुत तवील है। दावत और तबलीग की जमात से जुड़कर आपने अपने माशरे की फलाह के लिए बड़ी तगोदो की है। मुर्डेश्वर में तबलीगी इज्तिमाअत को आप ही ने जारी व सारी किया था। मर्द हजरात तो मर्द हजरात, आपने मस्तूरात की भी जमातें निकाली और मस्तूरात के लिए भी तबलीगी इज्तिमाअत का इंतजाम फरमाया, जिसका सिलसिला आज तक जारी है और अल्लाह करे हमेशा बाकी रहे। एक वक्त उस दौर में आप पर ऐसा भी आया कि आपको दिल का दौरा पड़ा, जबकि आपको दिल्ली मरकज में हाजिरी देनी जरूरी थी। वाज़ेह रहे कि आप दिल्ली मरकज़ तबलीग के एक मेंबर थे। इस मेंबरशिप की खबर हमें आपकी वफात के बाद मिली। बहर के बावजूद दिल के दौरे के आपने मुर्डेश्वर से दिल्ली तक का सफर तय किया। रवानगी बड़ी तशवीशनाक थी, मगर वापसी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाबी के साथ हुई। इस तरह तबलीग दिन की इशाअत में भी आपने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अलावा अजीम, हमारे गांव के बाशिंदों में नमाज, रोजे, हज और ज़कात का तो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम था, मगर रमजान की आखिरी अशरे में एहतिकाफ का रिवाज बिल्कुल नापैद था। आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इस सुन्नत पर अमल करते हुए उसको जिंदा किया। मानी शाहुल हमीद साहब कौम नवाया के वो मायनाज फर्जंद थे जिन्हें अल्लाह ने बेपनाह सलाहियतों और औसाफ हमीदा से मुत्तसिफ फरमाया। आपकी जात अपने आप में एक अंजुमन थी। आपके सीने में इंसानियत के लिए धड़कता दिल था। आपके पिंदो नसाइह की सेहर अंगेजी ने सफेद रेज बुजुर्गों, जवासाल नौजवानों, न उम्र लड़कों और पर्दानशीन खवातीन की जिंदगी में नई रूह फूंक दी थी। आपने अपने इलाके के हर मजहबी तबके की फलाह व बहबूदी की फिक्र की। इसी वजह से आप अपने इलाके के हर मजहब के मानने वालों में मकबूल थे। आपकी इसी कौमी एकजहती और मिली खिदमत का चर्चा यहाँ से हमारी दारुल हुकूमत दिल्ली के ऐवानों तक हुआ। आपके पीस कमेटी के चेयरमैन, मावली पंचायत के चेयरमैन और सोशल वर्कर होने का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास मौजूद था। इस बिना पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको राजीव गांधी अवार्ड से नवाजा गया, मगर अफसोस इस एजाज से मुअज़्ज़ज़ होने तक आप दाई अजल को लब्बैक कह चुके थे। लेकिन फख्र इस बात का है कि आपने कभी शोहरत और इनाम के लिए काम नहीं किया। झुकाया सर न अपना शोहरत व इनाम की खातिर, झुकाया सर न अपना शोहरत व इनाम की खातिर, जिए भी काम की खातिर, मरे भी काम की खातिर। फिर 74 साल की उम्र गुजारने के बाद आपका वक्त मौऊद आ गया। इस तरह 7 अगस्त सन 1998 ईस्वी बरोज जुमा दोपहर 3:35 पर मुर्डेश्वर का ये सूरज हमेशा के लिए मौत की वादियों में गुरूब हो गया, या फिर यूं कहें कि मुर्डेश्वर की ये शम्मे अंजुमन हमेशा के लिए बुझ गई और अहलियान मुर्डेश्वर आपकी रोशनी से महरूम हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुने कौन किस्से दर्द दिल, दिले गम गुसार चला गया। सुने कौन किस्से दर्द दिल, दिले गम गुसार चला गया। जिसे आशनाओं का पास था वो वफा शियार चला गया। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे नाना की जो तहे जमीन चला गया। जहां आप इस बात पर शादा व फरहा हैं कि मानी शाहुल हमीद साहब आपके कायद और रहनुमा थे, वहीं पर मैं नाजिहा हजरत मन्ना फाइजाती इस बात पर नाजा हूँ कि वो मेरे नाना जान थे। मैं आपको खराज अकीदत पेश करते हुए कहना चाहूंगी कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।